Your goal is not in her. फ्रेंड वेलकम टू ट्रेड ऑर्बिट। आज तो निहाती आपनको बहुत खुशी लागिथिबो जेतेबेले आपनको अकाउंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रस होतबो। आपण कभी एमती कहीं कहूची ना देखंतु माने आजी सखाळो स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत लगभग 250 पॉइंट र प्रॉफिट आपन अकाउंट को आछि। जदि आपण ए ट्रेड सेटअप अनुसार आज ट्रेड नहीं तो से मुझे कहली वन सेटअप वन अप्रोच एंड फॉलो दैट विथ डिसिप्लिन मेक मनी दैट द लॉजिक ऑफ दिस। देखो 3 मिनिट जदि आम टाइम फ्रेम अनुसार कथा हवा एबे देखंतु सपोज आपण से सपोर्ट रेजिस्टेंस छाड़ी दियंतु सिंपली आपण नॉर्मली नेबे तो माने ए जगह जदि नेले भी आपण टारगेट दिसवन आपणकर आज मॉर्निंग रे एई जगह रे आपणकर स्मार्ट सेल आसिला। जदि स्मार्ट सेल आसिला एबे आपण एई जगह रे आपनको टारगेट होची केते ना टारगेट होची 73 पॉइंट आउ रेजिस्टेंस केते ना रेजिस्टेंस होची 128 पॉइंट। हाँ आपण कबे मैं पूर्व वीडियो मानकरे कहिची एभलिया सिनारियो रे आपण ट्रेड नेबे नाही। यस न नियंतु किंतु अति कम रे जेतेबेले आसिकी प्राइस एई सपोर्ट पाखरे पहुंचला एवं याकू डिसाइसिवली ब्रेक कला। मु कहितली सपोर्ट पाखरे जदि डिसाइसिवली ब्रेक कला यू शुड नॉट टेक ट्रेड। एबे नेक्स्ट आपण ऑब्जर्व करिवे प्राइस ताकू पुणी रिटेस्ट करूची कि करूनी। जदि रिटेस्ट कला एवं तापर फॉल डाउन हैला एट दैट टाइम आपण एंटर करिवे। जेमिति एबे ऑब्जर्व करंतु जे प्राइस एटा को डिसाइसिवली ब्रेक कला एवं तापरे रिट्रेसमेंट कला। रिट्रेसमेंट करिकी पुणी डिसाइसिवली एठी ब्रेक कला। क्लियर। जदि एई जगह रे आपण ट्रेड नेबे नाही तो ए जगह रे आपण ट्रेड नेबे ऑलरेडी यू आर इन पोजीशन। आपण से स्टार्टिंग प्रोडक्ट न नियंतु फिर भी पाखापाखी 185 पॉइंट्स रो प्रॉफिट आपन को मिलला विथ ए स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ दिस माने 8-10 पॉइंट रो स्टॉप लॉस। देखंतु एट जदि आपन सेल कले एटू ए डिस्टेंस होची मात्र 25 पॉइंट तने 28 पॉइंट रो स्टॉप लॉस रे आपन एबे माने 200 पाखापाखी पॉइंट रो प्रॉफिट नेले। आउ कौन दरकार एबे पुणी नेक्स्ट कहबी जे ए जगह रे आपण ट्रेड नहीं पारि थांते कि नहीं। एबे देखंतु सिंपल लॉजिक आपण को मालूम नहीं कि आज आपनकर बैड न्यूज अच्छी कि गुड न्यूज अच्छी यू डोंट नो। मार्केट रे कोन अच्छी मु केबे कहबिनी आपण चार्ट देखि ए न्यूज देखि कि चार्ट देखंतु। चार्ट टेल्स एवरीथिंग। मु एबे कौन कली देखंतु एटा होछि आपनकर नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न विथ नॉर्मल वॉल्यूम किंतु माने वॉल्यूम कैंडल आपण यूज कर देले मार्क करंतु ए जगह रे आपण नॉर्मल कैंडल एठी ऑप्ट करले वॉल्यूम कैंडल ले आपण जानि परले जो कैंडल ले स्मार्ट सेल बनी छि ना से कैंडल टा केते वाइड माने माने विथ व्हाट वॉल्यूम दिस इज नाउ क्रिएटिंग ए सेलिंग concept here सेलिंग सिग्नल हियर। तेणु मुझे एबे कौन करी ना 1 मिनिट को शिफ्ट कर कहीं ना जेहेतु एते अधिक फोर्स रे एते अधिक वॉल्यूम रे सेल किए गोटे करिछि ताले छोटिया 1 मिनिट रे तो किछि ना किछि हरकत देखैथिबो ही देखैथिबो। देखंतु ये टोटल वॉल्यूम 1 मिनिट कैंडल ही थिला और 1 मिनिट कैंडल ले भी स्मार्ट सेल थिला। तो केमि ट्रेड करिया ना वेरी सिंपल लॉजिक जिते बेले मु कहिछि जदि प्राइस को तळକୁ ଯିବାର ଅଛି माने वन वे मूव कले आमे सेतरे एंट्री करिबार नाही। वन वे मूव भी करि पारे
କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ୱେ ମୁଭ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ଯେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେଡ୍, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାଇଂ ପ୍ରେସର ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାଇଂ ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା? ସେଲର। ତମର ସେଲର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବାୟର୍ସ ଉପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ୱିଥ୍ ଏ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ ବାୟର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇସକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନେଇପାରିଲେନି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ରିଜିନ୍ ହେଲା ଯେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେମାନେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ବିକଜ ହ୍ୱେନ୍ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ ୱିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। କ୍ଲିୟର? ତ ଓଭିୟସଲି ଆମେ ୟା ତଳେ ସେଲ୍ କରିବା। ଫିର୍ ବି ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସିଓର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କନଭିନ୍ସିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଗେନ୍ ଆସିଲା ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖିରେ ରିଟ୍ରେସ୍ କରିକି ତଳକୁ ଗଲା। ତ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାରେ ହବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଦିସ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର? ନାଇଁ ତ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ ଟୁ ଦିସ୍ ପର୍ସନ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା, ଏଇଠୁ ଆପଣ ବି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଅପ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ। କ୍ଲିୟର? ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ୱାନ୍ ୱେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ନାଉ ମୁଭିଂ ଡାଉନ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ବାୟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ କହିବି, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଆପଣ ବାୟ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅନ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି। ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଜେନେରେଟ୍। ହୁଏତ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ମୁଭ୍ କଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଯେ ୟା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ, 37, ତଳ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ, 95। ତାହେଲେ ମୁଁ ନେବି ଆନ୍ସାର ନା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ ଇନିସିଏଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଜେନେରେଟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍। ଏବେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସପୋର୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଏଠି ରିକ୍ସ ରିୱାର୍ଡ ଦେଖିବେ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଘୁମିକି ଆସିଲା ଉପରକୁ ତାର 41 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ 90 ପଏଣ୍ଟ, ତାର 1:2। ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସପୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟ। ତ ଯଦି ବାୟ ଅଛି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାୟ ଅଛି ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ହୁଏତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ତ ମୁଁ ସେମିତି ଚେକ୍ କରିବି। ତ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଚେକ୍ କଲିନି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଲି? ତାର ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଏଠୁ 32 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ 170 ରିକ୍ସ ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଟପିକ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି? ଲୋୟର ଲୋ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି। ତାମାନେ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲକୁ ନର୍ମାଲ ସ୍ୱଭାବତଃ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ବି ବନୁନଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ନେଇଥିବେ ତେଣୁ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଲସ୍ ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ ବି ହେଇଯିବେ, ବିକଜ ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଲୋ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ସରି ସୁଇଂରେ ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ତାହେଲେ 3 ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆପଣ ନେଲେ ଏବଂ ସିମିଲାରଲି ପୁଣି ଏଠି ବାୟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଜିଅନ୍। ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିବ ସବୁ ନେବି, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଟାର୍ଗେଟ ନେଲେ। ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖଉଛି, 1 ମିନିଟ୍। ଏବେ 3 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଯିବା ଏତେ ସାରା ସିଗ୍ନାଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ କାରଣ କିଛି 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବିନି ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ only two trades is there in, କାରଣ ବିକଜ 1 minute ବହୁତ ସାରା ବାୟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ ୱିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍। ବଟ୍ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, 3 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆହୁରି ଆପଣ ଟିକେ କନଜରଭେଟିଭ ହେବେ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍, ଦେନ୍ ଆହୁରି ଯଦି ମାନେ କନଜରଭେଟିଭ ହେବେ
ତାହେଲେ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବି ସେମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍ ବାୟ ସେଲ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ସେଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ବାୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ବିగ్ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ରିଟ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାୟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ୟାର ଇଫେକ୍ଟ ସରିଯିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବିగ్ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଉପରଟା 94, ତଳଟା 100। ତାମାନେ ୱେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ରିଟ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହଉ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ବାୟଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ ଆସିନାହିଁ ତବ ତକ ଦିସ୍ ବାୟ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତାମାନେ ଅଲରେଡି ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଲେ ଯେ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ରିଟ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା, ଏଇ ମାନେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କଲା वी विल एंटर हियर। ସେଠୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଆମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନବା, ଏଇ ସୁଇଙ୍ଗ ଲୋ ଦେଇକି ଆମେ ପୋଜିସନ୍ ନବା। ଲାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗଭଗ କେତେ 43 ପଏଣ୍ଟର 54 ପଏଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଛି। ପୁଣି କାଲି ତ ଅଛି, କାଲି ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଏଇ 25,527 ତ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ମାନେ ମାର୍କେଟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟରେ ଷ୍ଟିକ୍ ଅପ୍ ରହିକି ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରଫିଟେବଲ ୱାନ୍ସ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ, ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କହୁଛି, ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋଇଂ ସିଷ୍ଟମ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୁଆଡେ କି ଥିବ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି ତ ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ନାହିଁ ତ ଇଏ କୌଣସି ସିଗ୍ନାଲ ଦବ ହିଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାନେ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ ଦିସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ଦେଖିବା ବିଟକଏନରେ କ'ଣ କଥା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବିଟକଏନରେ ଏଠି ସେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୱାନ୍ ୱେ ସେଲ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ବିగ్ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବିଲୋ ଦିସ୍। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଲା ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତାମାନେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଲା, ତଳ ସପୋର୍ଟରୁ ନେଇଗଲା, ପୁଣି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି ତାମାନେ ବାୟରେ ଆପଣ ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମୁଭ୍। ତ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୱାନ୍ ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା 1600 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ବିଟକଏନରେ 1600 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ସାଇଡ ୱାଇଜ୍ ପଳେଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାୟ ଦେଲା। ଯଦି ବାୟ ଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ଯେ ସେ ରିଟ୍ରେସ୍ ହଉ। ତ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ଫେରିଲା। ମାନେ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। 1100 ପଏଣ୍ଟର 1174 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତାମାନେ ଏଇ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଥରେ ଇମାଜିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବନେଇଲେ ବି ଆଉ ଆରାମସେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ମିଳିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ବି ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବିଟକଏନ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ମୁଭ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ରେ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ କନଭିନିଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାୟ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ବାୟ ଆଉ ସେଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଜାଗାରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲାର୍ଜ ଅଛି ନା ସ୍ମଲ୍ ଅଛି? ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି। ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ସିଗ୍ନାଲ ତ ଥରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ସିଗ୍ନାଲ ଟୁ ଆପିୟର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଆସିକି ସପୋର୍ଟ ନେଲା କୋଉଠି ନା ଦିସ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ 1400 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ସେଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା, ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନା ବିగ్ ଭଲ୍ୟୁମ୍? ସ୍ମଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ରିଟ୍ରେସ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ when it break immediately big fall, big fall। ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ 3000 ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସପୋଜ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପୁଣି ବି ହେଲା
तो रिट्रेसमेंट ରୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ एटे स्ट्रेच ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲା लगभग 4000 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦିଶିଲାଣି। ତ ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ବିଟକଏନ ରେ ବି କେତେ ବଢିଆ କି କାମ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। सिमिलर केस तो जदि सिमिलर केस आमे देखिबा इन केस ऑफ द बैंक निफ्टी चलंतु बैंक निफ्टी निफ्टी आम जदि इंट्राडे करिबा तो आमे 3 मिनिट कैंडल को जीवा बोल कहितली। देखंतु वेरी सिंपल कांसेप्ट। न्यूज़ कुआडे गला कोन न हला हमर लेन देन नहीं 3 नियंतु 5 नियंतु जहां भी नियंतु सेम सिनेरियो। तेणु बदन एबे देखंतु आज बैड न्यूज़ थिला ठीक अछि बैड न्यूज़ रे भी बाय सिग्नल जनरेट हेची फ्रॉम द मॉर्निंग मार्केट एरू स्टार्ट हैला तापर भी कहीं ना ता पूर्व थिला सेल सिग्नल एटी देखो पूर्व अच्छी सेल सिग्नल जब तक बाय सिग्नल जनरेट ହେଇନି ଆମେ ମାନେ କେବଳ ସେल କଥା ଭାବିବା ତାମାନେ ବାय ସିଗ୍ନାଲ ଜେନେରେଟ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିୟର। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚୁଜ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ନର୍ମାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚୁଜ କଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ୱିଥ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ बट आई एम नाउ चूजिंग द वॉल्यूम कैंडल। जितने मु वॉल्यूम कैंडल को चूज कली तो एट दैट टाइम आपण ए कैंडल ऑब्जर्व करंतु दिस कैंडल इज ए माने स्मॉल वॉल्यूम कैंडल एवं तने आपण चेक करिवे ऊपर को केते टारगेट एंड तळे केते टारगेट तळे होची 172 ऊपर होची केते 190 तो मु नेवी पोजीशन मते लागुची ना काहे कि ना रिस्क वार देखिबे ना যদি 1:1 ବି ହଉଛି ବା କମ ହଉଛି ଆଉ ନେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ବିଗ ଭଲ୍ୟୁମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ତମେ ସେଲ୍ ନିହାତି କାମ କରିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ସେଲ୍ କଲେ continuously one way move to the target 345 points रा आपन immediately movement हैला ठीक अछि। तो एबे एबे प्रॉफिट तो बुक करी कान सपोर्ट अछि आपन जो जाहल भी एग्जिट करिया पड़ियो तो एग्जिट करले ठीक अछि। तो एबे देखंतु बाय कैंडल बिग कैंडल ओके यदि बिग कैंडल तो आपन होते एंट्री करिवे बट ए डिफरेंस मार्क करंतु जस्ट एबव इट ए कैंडल रो ए कैंडल ले बनला अब केते पॉइंट ऊपर टारगेट 41 केते पॉइंट तळे स्टॉप लॉस 327 मु नेबी आंसर ना 41 ପାଇଁ 300 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲୁଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟ ମାର୍କେଟ ସରିଲା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଏକୁ ମୁଁ ନେବି ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କାଲି ନୂଆ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖେଇଲା ପରେ I will decide what to do what not to do and this is the simple way of ମାନେ the simple way of trading style they are only observing the volume candle and the signal ठीक अछि। यदि आमे सिल्वर को देखिबा देखंतु सिल्वर रे आज 1.1% रो आज डाउन हेज आमको किसी लेन देन नहीं आमे बर्तमान मार्केट खुलिला आमे देखिबा आम सिग्नल कोन कहूची मु कहिची 5 मिनिट नेले ठीक अछि मु 5 मिनिट कहबिनी कारण सिल्वर रे बहुत बिग बिग मूवमेंट हुए तो आपण घंटिकिया बा 15 मिनिट अति कम रे नेले भलो। देखंतु प्राइस रो ऑलरेडी 15 मिनिट रे बाइंग चलीची या भीतर तमे कोन ट्रेड न भाई नहीं लेट्स बिगिन विथ ए फ्रेश सिग्नल तेणु बर्तमान ए फ्रेश सिग्नल देला किंतु एटी कौन है फ्रेश सिग्नल ऑल्सो ए बिग कैंडल देखो ए कैंडल मुझे देखा दिस इज नॉर्मल कैंडल ले अपन बिग कैंडल वॉल्यूम कैंडल मु ऑब्जर्व कली तेणु ए कैंडल टिके वाइड हो गला किंतु रिजेक्शन अच्छी मतलब बायर्स भी स्टिल नाउ एक्टिव तमाने गोटे छुटिया माने अपवर्ड मूवमेंट बा करेक्शन हबार चांस डाउनवर्ड रे अपवर्ड करेक्शन रे अवस्था अछि तेणु सेति पय मु कोन करिवि ना से जेते पर्यंत ऊपर को जाऊ जाऊ इमिडिएटली तो नेबिनी रिट्रेसमेंट को वेट करिवि रिट्रेसमेंट पर जेते डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करिवो देन आई विल एंटर क्लियर। मु एबे काहे कि इमिडिएटली ट्रेड देलेनी अपन नियम तो किछ ऑफ दे नै इमिडिएटली नेले भी या तळे ब्रेक कर नै दे किंतु अपन विथ द माने स्टॉप लॉस दिस एंड विथ द टारगेट दिस एटी काहे कि अपन नै परिबे ना बिकॉज़ एटी 5000 पॉइंट रो स्टॉप लॉस
ଏବଂ 8,000 ପଏଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 1:1.5 ପାଖାପାଖିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିବି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଯେହେତୁ ବିగ్ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟକୁ। ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପରେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ପକେଇଲେ, ଯୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ କଲା ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର। ଏବେ କେତେ ବଢିଆ କିନି from this point up to this point 6,000 something ଦେଖଉଛି, लगभग 7,000 ପଏଣ୍ଟର ମାନେ ୱାନ୍ ୱେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଲା 15 ମିନିଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଇନ୍ ସିଲିକନ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇଂ ସେଟଅପ୍ କିଛି ବନି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ମାନେ ବାଇଂ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପ୍ରଫିଟ ବି ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ସେଲିଂ ରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖିବି, ଗୋଲ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ଡ ରେ ଏଠି ବିగ్ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପୋଜିସନ ନବା 1,000 ର 980 ର ଟାର୍ଗେଟ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟାର୍ଗେଟ 2,000 ନେବି କି ନାହିଁ? 100% ନେବି। ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଅପସନ ନଥିଲା ବିକଜ ସେ ଜାଗାରେ ରିଜେକ୍ସନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବିଗ ଭଲ୍ୟୁମରେ ହେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ସନ ବହୁତ କମ ଅଛି, ତେଣୁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଲିଂ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ କେତେ 4,000 ନା 2,000 ପାଖାପାଖି ପଏଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଏଠି ଆଚିଭ ହେଲା। ୱାନ୍ ୱେ ମୁଭ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ ଜାଗାରୁ 2,000 ପଏଣ୍ଟ ପରେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମାନେ କେତେ ବଢିଆ କିନି ସିଗ୍ନାଲ ଜେନେରେଟ ହଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟକଏନ କଥା କହୁଥିଲି, ବିଟକଏନରେ ବାୟ ଏଇଠି ଜେନେରେଟ ହେଇଛି 15 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଏଇଠି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିగ్ ଭଲ୍ୟୁମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, 100% ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କାହିଁକି ଏଠି ଆଉ ଭାବିବିନି ଯେ ହଁ ଦେଖିପାରେ, ବଟ୍ ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ପୋଜିସନରେ ନେବାର ଅଛି ତ ନେଇଯିବି। ଦେଖିବା ଉପରେ 1,000 ପଏଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 1,000 ପଏଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ ଏବଂ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କେତେ ଅଛି ନା 1,000, 1:1 ନେଇଯାଇପାରିବି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ concept and also it is now the trade is now on in bitcoins. Okay, I think all the rule and regulations are clear to all of you. ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ରୁଲଟା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଦେବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, ଠିକ ଥରେ ନେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସିସନ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ରୁଲ ମନେ ପଡୁଛି କି ମନେ ପଡୁନି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, with these lines I am now going to end my video। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆପଣ ଇମିଡିଏଟଲି ଟ୍ରେଡ ଅର୍ବିଟ କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।